कि महलों विच बेलोड़ा खा के कुत्ते बिल्लियां दा चीकना नींद हराम कर दिंदा झुग्गियां सौण वालियां दी, अते झुग्गियां च रोटी ना मिलण करके उन्हां बच्चियां दा रोना नींद हराम कर दिंदा महलों च रहण वालियां दी। इसलिए जदों किरती वर्ग नूं दुरकारिया जांदा है, उजाड़िया जांदा है, तां ओह महलों च रहण वालियां दी नींद हराम होऊगी ते वड्डे लैवल ते हो सकदी है। ते अज सारा संसार कोरोना महामारी दे संकट चों गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने साडे लई बहुत सारे सबक दिते ने। एक बड़ा सबक यह है, सानू कारां कोठियां महलां फोनां दी पहली जरूरत नहीं, सगों पहली जरूरत रोटी दी है। जे पहली जरूरत साडी रोटी दी है तां पहली जरूरत साडी खेतीबाड़ी खेतर दी हैगी। Dr. Gurdas Singh, Associate Professor, PG Department of Economics, DAV College, Amritsar. Now we are going to start the seminar. Now I request Professor Anita Sekhri, Head Department of Economics, for the formal welcome. Very good morning, everybody. Very rarely do we get the honor to welcome someone who needs no introduction. शायद ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ 41 ਈਅਰ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 प्लस रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा चुके हैं, जिहड़े कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर सैक्टर दे नाल किसानां दीयां समस्यावां लैंडलैस लेबरस दे नाल ज़्यादातर ने। आप जी दीयां 17 किताबां अते 451 आर्टिकल हुण तक पब्लिश हो चुके हैं। आप जी ने खेती खेतर नाल संबंधित वख-वख विषयां उपर समस्यावां उपर समय समय ते अखबारां दे राहीं ਅਤੇ टीवी चैनलों के राही समस्यावां नूं उजागर करने की कोशिश की है। जिस तरह कि तुसीं सारे जानते हो कि खेती प्रधान देश है भारत एक, और खेती खेतर नाल संबंधित कोई भी नवी नीति है वो डायरैक्टली तौर पर जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने किसान सब तो पहला उन्होंने प्रभावित करती है और इस दे नाल सारे देश नूं किसी ना किसी रूप दे विच प्रभावित करती है। पिछले दिनी भारत सरकार ने 3 जून नूं खेती नाल संबंधित 3 ऑर्डीनेंसिस आ उन्हां विच सोध की है, जो कि खेती खेतर दे बुनियादी ढांचे विच परिवर्तन करने की एक कोशिश है। लेकिन इस ऑर्डीनेंस दे नाल जिहड़े साडे स्टेक होल्डर्स ने अते उन्हां नाल संबंधित जिन्ने भी किते आ उन्हां सारियां दे उपर प्रभाव पवेगा। इस विषय दे उपर वख-वख विद्वानां दी वख-वख राय बनी हुई है। स्टेक होल्डर्स अपने तौर पे एजिटेशन कर रहे हैं इहदे खिलाफ, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पद्धर ते इस विषय के उपर रोटियां सेक रही ने। लेकिन इस ऑर्डीनेंस की असलीयत की है, रियलिटी की है, उस बारे असीं अज जानने की कोशिश करांगे, जिस वास्ते साडे नाल डॉक्टर ज्ञान सिंह जी होरी जुड़े हुए ने और असीं उन्हां दा धन्नवाद भी करते हैं कबूल किया। इस तो पहला कि मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह जी होरां नूं अज दे इस विषय ते चर्चा करने लई सद्दा देवां। आई रिक्वेस्ट वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी टू एड्रेस द सेमिनार। डॉक्टर राजेश कुमार, प्रिंसिपल DAV कॉलेज अमृतसर। Thank you very much, Dr. Gurdas ji. First of all, I express my thanks to all the participants who have joined today, and I convey my best wishes for the best outcome of this seminar.
My thanks are due to the Department of Economics for this initiative, because they have chosen a very pertinent and current topic which is hotly debated all over the country. And this topic is more pertinent for the people of Punjab, because people of Punjab, they are mostly involved in agriculture. Dr. Rajesh Kumar ji, Principal Sir, for your valuable and motivated views on the issue of agriculture ordinances. Now it's a time to call upon our guest speaker, Dr. Gyan Singh ji, to highlight the issues regarding recent agriculture ordinances. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਬਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਚੱਕਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਚੱਕਾ ਬਣੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸਨ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵਿਜੀਬਲ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨਵਿਜੀਬਲ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬੈਂਥਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸਨ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਅਸੀਂ 1930 ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ 1930 ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ JM ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। JM ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MPC 0 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ JMK ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਗਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਈਡਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਪਿਕਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਾ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 1% ਤੇ 99%, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਕੋ ਵੈਲਥ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 99% ਦੀ ਵੈਲਥ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਚੀਕਣਾ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020, ਦੂਜਾ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020, ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਵਰਗ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਾਟ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੌਖ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 3900 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਗਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ APMC ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ MSP ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਿਰਫ PDS ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਘਟਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘਟੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1930 ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤ 'ਚ ਪਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਜਿਨ ਭੁਗਤਦੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਨਫਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਣਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਣਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਕ ਤੇਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1995 ਦਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ,
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਹੈ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਜੋਗਾ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 ਜੂਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ $59,000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ $370 ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ OECD ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ OECD ਕੰਟਰੀ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25,000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਫਸਲਾਂ ਹਾਰਡ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਧਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ 5-5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੁੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦ MSP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਊ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 1850 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ
कि लोकां नूं रुखी सुक्की ਜਿਹੜੀ भी 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 50% ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ 14% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਾਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਓਕ੍ਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Good afternoon to all. It is my privilege to propose a vote of thanks in today's webinar on the reality of agriculture ordinances organized by the Department of Economics, DAV College, Amritsar. On behalf of the department, I extend my sincere thanks to our guest speaker of the day, Dr. Gyan Singh, an eminent agricultural scholar, for delivering a very informative and wonderful lecture. The lecture was analytical as Dr. Gyan Singh made us aware of the various aspects of the issue of agricultural ordinances. The lecture was also not only beneficial for the students but for teachers too,
as it enhanced our understanding of the problems which our farmers may face in the coming times. I once again thank you, sir, for sparing your valuable time for all of us.